बाजी लोहे का बंदा मरे तू खबरदार मेरे मुंह ना लगी। तेरे मुंह ने लगी मेरा दिमाग खराब प्लीज मुंह मुंह लाके अपना मुंह खराब करा दफा दूर तेरा काला मुंह खाना खराब मारे डबल खर्चे काहदा डबल खर्चा बीमारी पैनी ले आके ते नाल ब्लेड नहीं बाजी बंदा जवान होण डे दूसरा वेख बालों चों सिर बाहर आण डया अगे लट ते वेख के बीमारी पैने दी अपने लो वाल रखे ने बीमारी पैने परले कान चों सप निकल के उधरले कान च जाण डे परा मारे फिटा मुस्ताइल है तुसी हजारां रुपए लांदे स्टाइल बनाते कुदरती सहूलत मिली कादी सहूलत मिली हाय हाय आंदे साडे मत्थे लगे हो जदों लगदे हो सानू रोटी नसीब नहीं हुंदी ते मरनिया चौल खा लिया कर रोटी नसीब नहीं हुंदी और परा मरो ना दूध ना दही खाली यही हेलो फिटे मुंह चल भा तेरा टाइम नहीं देना ना दे अपने वाल भी वे ओ चला इथों निकलो हाय मैं मर गई नहीं बाजी इधर ते वेख हां हाय वे तेरा ते खोता बनदे बची आई होर 4-5 महीने लेट हुंदा तां खोता बन गया सी बकवास ना करो मेरा उस्ताद शुद्धा आ गया ना उन्हें तुहानू जुत्तियां मारियां निकले तो तेरा की मतलब इस तरह तो पछाणिया नहीं जाएगा पूछल धौन ते लपेटी इधर आने जरा कान ते पेंसिल भी लगी दफ्तर का खोता ही ऐ हिसाब किताब चेक कर रहे तू सच्चा वा बहुत दार पी हिसाब चेक कर कि अज किन्ने फेरे लगे बकवास ना कर मैं खुसरे ते तशद्दद नहीं करता तमीज करी मैं दसा खुसरे नु मारी जानी अच्छा क्यों खुसरे नु मारना इस तरह जिवें मां दी बेइज्जती कर ली खुसरे नु मारना थाने फड़ेगा थाने ते बंदा थाने फड़िया जांदा कदी अपने घर भी फड़िया गया ओथे भी पुलिस वाले नु यही गल सुनाती केड़ी ओने मेनू फिर पोला मारे ते कर ओई मैं मर गई टका के मारा के नाम मर गया परां दफा काला मुंह बलालगंज दा डॉलर बेवकूफ तेन पता नहीं असी तो जन्नत दी चिड़ियां आए मैं मर गई बाजी तू ते गल ना करया कर जन्नत दी चिड़ी मैं तू जन्नत दा कहां है जेड़ा दोजख च रास्ता भुल के उधर किते गलत फ्लैट च वड़ गया मरे तू तो जी मेरे को साड़नी है तेरे को सड़ नहीं मैं राती भी तेरे नाल सुती मेरा सारा पासा साड़ दिता तू बीमारी पैनी है तेरे गल करन दे मरने नु कादली गल करन दे कोई बंदे ने जने गल करनी कोई बंदा तमाश भी ना बंदा उदे नाल गल भी करदा है कौन बीमारी पैना ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਚੋ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਜ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੌਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਝੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਝੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਝੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਐਸਾ ਕੋ ਦੋ ਤੱਕ ਤੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ओए किंग साज खुश रहा ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ आराम ना गल करनी मेरे नाल ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇ ਆਣੇ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਰੋ तेरी जिंदगी के बगैर तो मेरी बाजी का हिसाब खराब करता है ਨੱਚਣਾ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ बाजी ना क्यों खुदा का वास्ता खुसरा बन तू तो लगता किसी मलंग की कमेटी निकली ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚੀ खोल के नच्ची भी ना तेरा स्पेयर पार्ट नहीं लभदा फिर नच्ची दा इस तरह के बंदे ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਰਾ तेरी है बरसात ਗਾਣਾ ਮੁਸਕਾਵੇ नेड़े आ ਨੱਚਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਦਫਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੱਚਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨੱਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੰਟਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਰਾਠਾ ਚੋਪੜਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖੁਸਰਾ ਉਹ ਵੇ ओरिजिनल ਖੁਸਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਮਰੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲੋਟੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੁਝ ਦੌਰ ਦਾ ਖਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਚੁੰਨੇ ਚ ਨਿਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣੀ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਗੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਆ ਤੂੰ ਚੋਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਣ ਡਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੋਤਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਘੜੀ ਮਣੀ ਖੋਤਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਦੇਖੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨੱਚ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗਈਆਂ ਬਗਾਲਾ ਤੰਬਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਚਾਹਲ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਖਾਬ ਵਜੂਰੀ ਦਾ ਝੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਝੂਰੀ ਕੱਢੋ ਓਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਜਰਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਰਾ ਚੁੜੇਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਝੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓਏ ਓਏ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਓਏ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਾ ਹੋਰ ਧੰਨਿਆ ਹੋ ਕਦੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵੇ ਮੁਰਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆਹੇ ਏਡਾ ਖੋਤਾ ਖੁਸਰਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਖਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣੀ ਆ ਨੱਚਣ ਦਾ ਨਾਣਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਧਰੋਂ ਜਾਓ ਆ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਆਪ ਝੂਰੀ ਨੂੰ ਓਏ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੱਕ ਸੁੰਗਣੀ ਆ ਜਾ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਈਏ ਆ ਜਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਏ ਅਸੀਂ ਅਲਫੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਈ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਈ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰੋਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਠੀ ਪੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਬਣਿਆ ਖੁਸਰਾ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਦੇ ਆਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੁੱਲੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਿੰਗ ਪੈ ਕੇ 2 ਗਾਣੇ ਕਰ ਲੈ ਸਿਸਟਮ ਪੈ ਕੇ 3 ਗਾਣੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਸ ਹੋਲੇ ਵਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਿਆ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੈੜਿਆ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਿਆ ਆ ਜਾ ਬਾਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ
ਗੰਦੇ ਅਸਲੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਚਦੇ ਬਾਹਰ? ਚਲੋ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਿਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਰਾਸੀਓ? ਇਹ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹਦੀ? ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਸ਼ੋਖੇ ਮਰਾਸੀਏ ਲੈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕੱਪ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਕੱਪ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਲਓ ਦੁੱਧ। ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਦੁੱਧ ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਝੀ ਮੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਲਦੀ ਚੀਨੀ ਸ਼ੀਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੀਨੀ ਲਿਆਣਾ, ਲਿਓ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਆਇਆ ਨੂਨ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਆ ਨੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਣ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆ ਹੋਰ। ਆਹ ਇਹ ਲੂਣ ਹੈ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਹੈ ਚਵਲਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਨ ਚਨਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਗਰਮ ਬਰਤਨ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਸ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾਦੀਏ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਕੀ ਕਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੰਭੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ। ਵੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਹਦੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਛੋਟੇ। ਕਹਦੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ। ਵੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ? ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਤੀ? ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹਿਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ। ਚੱਲ ਉਧਰ ਅਲਫ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਦਲ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇਂਦਾ। ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਾ। ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਕਰ। ਲੰਘ ਆ ਪਤਾ ਜਨਾਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਮਰਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਗ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 70 ਰੁਪਏ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ? ਕਿੰਨੇ? 70 ਰੁਪਏ। ਅਲਾ ਫਾੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਨਾ। ਕੀ ਵੇਨਾ? ਉਸਤਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਟੱਕਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦ ਵੀ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਬੈਠਾ।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਫਿਰਨੇ ਨੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹਰਾ ਬਟਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਟਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ भाई साहब मेरा उरस है उधर मरो अपनी दुकान पे जाके बाजे बजाओ। तेरा उर्स नहीं नहीं तेरा मजार क्यों बनवाया है टुर जा काने उधर टुर जा तुम देख के बैठो गंजे हाथ दर फिट कनक दिन था चलो उधर जा अताई दे मरे लैज सिर मारने सुबह सुबह रूह ते लगे सुते उठ के आए बेड़ा गर्क हो गए एक आंखें की उत्ते मथे हो जा लग गया फिर अच्छा दफा हो चुकी फिरन दिया चुकी फिरने और की फिर उतो एक आखे जिथे बाजा बजान जांदा अगले सोचते बाजा बजान दिया कि वीडियो बनान दिया वीडियो बनाउण दे या दफा हो जा उधर एक बंदा दे ब्याह दे वीडियो बनाउण दे ओदे कोल 70 रुपए नु कहंदा मसवाका बेचण ने मोढे ते रख के इन्नू मसवाका बेचनी ने चवड़ा जा काम कर काने उधर टुर जा मैं ना तेरे सिर 'ਚ फसा के इन्नू खड़ा कर देना ही ਇੱਥੇ बदतमीजी मेरे नाल की कर फिठे ਨੂੰ रोंदे काम नु तेरा भी कम वेखिया मेरे दो चैनका चार कप सारी दिहाड़ी टप टप दौर फिट ते नचदे ਚਵਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆ 20000 ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ 20000 ਦਾ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਓ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕਢਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਹੀ ਮਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਗਿਣ ਕੇ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੱਲ ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਹਾਂ ਗੰਜਾ ਅਗਲਾ ਦੀ ਚਵਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਰੋ ਐਡੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਆ ਚੱਲ ਕਾਣਿਆ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਮਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਅਗਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਕਾਣਿਆ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾ ਗੰਜਿਆ ਫਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਤੌਲੀਆ ਫੇਰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਢਾਕੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਜਾਣ ਜਾ ਇਹ ਡਰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਫਾ ਜਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਆ ਖਲਾਣਾ ਦੀ ਲੋਕੀ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਗ ਮਾਲ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਬੀਬ ਬਦਲੇ ਨੇ ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ਼ਲ ਕੋਪ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਯਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕਾਣਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾਣਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਂਝ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਡੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲੂ ਨਿਕਲੇ ਆ
ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਬਦਤਮੀਜ਼, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਘੇ ਵੇਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇਖੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੂ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰੇ, ਚਾਹ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ। ਜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਾਥ ਕਰਨ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਵੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਖ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ? ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਜੇ ਦੀ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਓਏ ਪੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਐ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਠੀਪੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੰਜ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲਾਂ ਬੜੀ ਹੀਰ ਦਾ ਉਹ ਰਾਕਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਰਾਕਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਜੰਜ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਤੋਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਜ ਤੇ ਜਾਣੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵੋ ਧੋਵੋ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੌਂਵੋ ਬੈਠੋ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜੀ ਵਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਜੰਜ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੋ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰੋ ਟੁਰੋ ਨਹਾਵੋ ਧੋਵੋ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਖਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ? ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ ਪੱਖੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਰਾਕਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ, 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੰਜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਾੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੱਕੇ ਸੁਣ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜੀ ਵਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਜੰਜ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੋ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰੋ ਟੁਰੋ ਨਹਾਵੋ ਧੋਵੋ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਖਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ? ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ ਪੱਖੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਰਾਕਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ, 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੰਜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਾੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੱਕੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਜਾ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੰਜ ਤੋਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਣੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਾਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਠੀਪੇ ਮਾਰੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ।
ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਹੁਣ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਕੇਕ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੇਕ ਲਿਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੀਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਸਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੇਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਇੱਥੇ ਏ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਤਾਜ ਹੁਣੀ ਅੱਛਾ ਤਾਜ ਫੈਬਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ ਤੇਰੀ ਟੈਂਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਖੋਲ ਇਹ ਉਂਝ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲ ਉੱਧਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਉੱਧਰ ਗਾਹਕ ਬੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲੋ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆ ਓਏ ਚੰਗਾ ਬਾਖਲਰ ਪੁੱਲਰ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀ ਚੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਮਰੇ ਵਾਜੇ ਦੋ ਫੜੇ ਓਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੂੰ ਢੀਰਾ ਕਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਧਰਾਉ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 100 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਹੁ ਖਾਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁ ਖਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਲਾਵੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨੈਸ਼ਾ ਛੱਪੜ ਚ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਵਜਾਏ ਸਭ ਸੁਬਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸੁਬਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਜੰਜ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ 2 ਰਿਆਜ਼ ਨਾ ਰੁਪਏ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਫਿੱਟੇ ਮੁੱਦਰਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅਸ਼ਰਫ ਸਰਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਦੁੱਲੇ ਬਹਿਣੇ ਦੁਕਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਦੇਖੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਦਾ ਭਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜਿਆ ਨੇ ਕਿ ਠੀਪੇ ਆਣੇ ਆ ਸਮਝਿਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਈਦਾ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੈਠੋ 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 ਆਏ ਨੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅੱਛਾ ਵਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਟੀਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਬਸ ਭਾਈ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹ 60 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਅਸੀਂ 8 ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ 6 ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਾਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ 3 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਜਨਾਬ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੰਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖੁਰੜੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੰਜ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? 300 ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 300 ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਬਸ 5 5? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਟਕਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਪੜਨ ਉਹਨੀ ਦੇਰ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ 7-7 ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 5 ਜਾਵਾ 5 ਚਾਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਪਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਅੱਜ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਰਨਾ। 3000 ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਉਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਰਾ, ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਕਰਨਾ ਪਰਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੈਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਵਲ। ਉਹ ਬਾਜਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਚਵਲ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸੌਂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਰ ਢਾਣਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮੇ। ਬਾਜੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ। ਆਜੀ ਅੰਦਰ ਆਇਓ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਉਧਰ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਆਜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਸੇ। ਸੋਖਿਓ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਖਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ
ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏ ਮੌਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਆਲੇ ਮੂੰਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤੁਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਪੈ ਗਿਆ ਬਣਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਵਿਆਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੋ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਹੋ। ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਬਾਓ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਉਰੇ ਰਵੋ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਆਗਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਉਰੇ ਰੱਖੋ बहुत शौक है हमीद ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ बेटा बहुत शौक है मरे तू भज के बाजा बजान ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ क्यों ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ बेटा जिड्डा को मुंह सी दूजी अख दी ते थां भी नहीं सी होनी चाहिए तैनू लए मौला थां थोड़ी ये चीजां उत्ते पूरियां लवा ली ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਪਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਐਡਾ ਸੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਫੂਕ ਤਕੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਏ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਲੱਕ ਨੱਪੇ ਤੇ ਫੇਰ ਫੂਕ ਵੱਜਦੀ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ शौक है तू ऐसा ना मुराद जी सरकार यार बाबू जी ठीक ठाक हो सरकार ਚੰਦਰੇ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਏ जी ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਸ਼ਾਦੀ तो दसो घर और तैनू लए मौला मैं गाहक नाल की गल करा मेरे कारीगर ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੋ ਹੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਵੇਂ ਹੋ ਚੱਲੋ ਕਿਤੇ ਮਰੇ ਛਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਜੁਮਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਰੋਡਿਆ ਮਰੇ ਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਪੱਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜ ਗਈ ਪੱਤੀ ਮੂੰਹ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਐਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਛੱਡੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਮਾ ਛੱਡੋ ਦੋ ਜੁਮੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਦਫਾ ਕਰੋ ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਫੜਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਾ ਛੱਡਣਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਤਵਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਸ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਛੱਡਣਾ ਦੂਸਰਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮੁੜਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੌਣ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 20000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਹਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਹਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੱਕੀਆਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ
ਜੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਣੀ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੰਜ 'ਚ ਵਰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? 15 ਕੁ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5,000 ਵਾਜਾ ਵਜਾਣ ਦਾ ਤੇ 10,000 ਮੁਕਾ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਟ ਹੋਏ ਤੇ 2,000 ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੋਟੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਨ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ? ਲਾਲਾ ਹਮੀਦ ਸ਼ੋਖੀ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂੜੇ ਮਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਖਲੋ ਵੀ ਜਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਫੇਰ ਜਨਾਬ 10,000 ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਹਾਏ ਬਾਜਾ ਵਜਾਣੇ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲਏ ਮੌਲਾ ਕੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਤੋਂ ਕੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜੀ? ਵੇ ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਛੜੀ ਇੱਥੋਂ। 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਰਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਮਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ੋਖਿਆ ਕਦ ਲਈ ਇੱਧਰ ਪੈਨੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ 100 ਦੁਕਾਨ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਮਰੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੀ ਨੂੰ ਜੇਬ ਲਵਾਈ। ਆ ਚੱਲ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਏ ਮੌਲਾ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਅਗਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਕਾਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ। ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ? ਉਹ ਵਰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਚੁੱਕ ਛੱਡੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਘਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੁਪਈਆ 8,000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਪਾ ਜੰਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੰਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾਓ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ 7,000 ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਬਸ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ 2,000 ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਓਏ ਅਕਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ 2,000 ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਈਆ 5,000 ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਵੇਖੋ 2,000 ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੇ। 5,000 ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ, 2,000 ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸੱਤ ਭਰਾ ਪਿਆ ਬੈਠੇ, ਪੰਜ ਬਹੁਤਾ। ਨਹੀਂ 2,000 ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਪਵੇ। ਓ ਯਾਰ 5,000 ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ? ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜਣੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਜਿੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਜੀ? 5,000 ਯਾਰ। 2,000 ਲਓ ਜੀ, ਨਾ 5 ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ 2 ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 2100 ਦੇ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ 2100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2,000 ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, 100 ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। 2,000 ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਸਤਾਈ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਲਈ ਸੱਚਾ ਮਿਲਾ ਨੋਟ ਲਾਓ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੱਤ ਪੇ ਸੁਣੇ। ਇਧਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਆਹਾ ਆਏ ਫੜ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ 4,000 ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਚਲਾਂਗੇ 2 ਵਾਪਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏਗਾ।
ਮੈਂ ਟੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢੋ। 4000 ਚਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਨੇ। ਦੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਭਈਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ? 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਂਟਾਂ ਮਜਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਜੰਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 100 ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ 500 ਨੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੀ ਭਾਂ ਦੇ ਲੋ ਚਲੋ ਜੋ ਸੁਝਾਓ 500 ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕੇ ਪੈਸੇ? 2100 ਜਨਾਬ 2100 ਹਾਂਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਫੜੋ ਨਾ ਤੇ 2000 ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਹਨੇ 2000 ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਓਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੂਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ 2000 ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾਇਆ ਹੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਸੋਹਣੇ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਚੋਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ 2000 ਸਾਡਾ ਗਵਾਤਾ ਹੀ। ਜਾ ਮੇਰੀ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਲੇਡ ਮੁੱਕ ਜਾ। ਤਰਸਦਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਿੰਡ ਕਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੱਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਉਧਰ, ਚੱਲ ਉਧਰ। ਜਾ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਠਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨੇ ਲਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਚੋਕਰ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੇ ਬਦਦੁਆ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਓ ਬਾਊ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤਾਈ ਜੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ। ਕੂੜ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਡੀ ਪਾ ਲਈ। 2000 ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਮਾਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਦਦੁਆਈ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਲਾਵੇ। ਬੇੜਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ। ਤਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਨ ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਟੱਕਰਾਂ 2000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਨੈਸ਼ ਆਦਮੀ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਨਾ? ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਣਤੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਹ ਕੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਛੱਡੇ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਆਇਆ? ਸ਼ੋਖਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਚਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਖੀ ਗਾਹਕੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਮਾਚਸ ਕਾਦ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰਗੜ ਲਈ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਰਗੜ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਸੋ ਪੈਸੇ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨਾ ਲਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੰਜ ਤੇ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਖਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚੋ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਖੈਰ। ਅੱਬਾ ਭੁੱਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਰਾਜ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ, ਬਸ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਬਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਾਂਗੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ, ਤੂੰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਬਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਣਾ? ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਏ ਉਹ। ਅੱਬਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਫੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲੰਗੜੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਣਾ ਮਾਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੋੜਨ ਡਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੰਗੜੀ ਧੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੰਗੜਾਪਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਡੇ ਸਿਆਲ ਕੋ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਮੰਗਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਰੇ ਕੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਸਲੀਮਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मैं नहीं क्या मैं कह रही तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना मैं लगा हूं नहाने साबन तुम फड़ाना ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਭੰਡਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਿਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਪਸੀਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ- ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਨਾਮ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲਈ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ना मार करो मैं तेरा खसम ओ नहीं ना मारो ना मारो ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸੁਧਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਿ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਾਂ पिछे ਸਾਰ ਜਾ ਟਿੰਡ ਤੇ बेवकूफ ना हो। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾ ਮੈਂ ਸੁਧਿਆ ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਰ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਖਾਬ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਵੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰੇ ਹੀ ਪਏ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਮਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਥੇ 70 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲਿਆਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੋ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਲੇ ਮਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂ ਬਈ कसम चुका लो अपने सिर की मैं नहीं जे खुसरिया मगर जाता खुसरिया मैनू फॉलो करता ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬਲਕੀਸ ਕਿਹੜੀ ਬਲਕੀਸ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮਖਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ मैं तुम पता ਕਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ खुसरिया मगर बाजा बजाना ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਚਲੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਾ ਵਜਾਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਟੂਰ ਨਿਕਲ ਖੁਸਰਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟੂਰ ਦਾ ਟੂਰ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਹ ਸੁਣ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਵੇ ਹੈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ 11 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਮਰੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾਨੀ ਆ ਚੱਲ ਮੁਕਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਵਾਲਾ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਲਿਆ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਜੇ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਹੁਣ ਹੱਥੀ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਦੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਵਾਕਫ ਹੈ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਸ ਸੁਧਿਆ ਬਸ। ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਵੇ ਬਹੁਤ ਮੌਲਾ ਦਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਿਆ ਨਾ ਨੱਕ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਆ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਕੀ ਗੁੱਤਾ ਮੈਂ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੀ ਆ ਚੁੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੁੱਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੁੱਲੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੇ ਡੂਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਵੀਂ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗਰਮੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਦੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਚਬੁਰਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਾਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਲੈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਕ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈਏ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚਮਕੀ ਲਾਵਾਂ ਚੱਲ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਜਲ ਪਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਵੇਲ ਲੈ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਸਰੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਸੂਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਦਫਾ ਦੁਰ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਜੁਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੇ ਚ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੜਦੀ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਅੰਗ ਅੰਗ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂ
ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਖੁਸਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਜਾ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਲੰਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਚਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਟੰਡਨ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾ ਪੱਲੇਦਾਰ ਖੁਸਰਿਆ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਵੇ ਖਬਰਦਾਰ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਾਲਾ ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਚਲੋ। ਵੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਫ ਸੈੱਟ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਝੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵਾਲ ਪੇਜ ਮਾਰਨਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨੱਚੇਗਾ ਬੜੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਅੰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਲੈ ਮਰਾਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਓ। ਕਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਵੇਚਣਾ ਇੱਥੇ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨ ਕੱਪ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਲੈ, ਕੇ। ਮੰਨ ਲੈ ਆਦੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਓ। ਚਵਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਨਾਨੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਘਸੋਨ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਵਲ ਪੈ ਗਿਆ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਟੇ ਲੰਮੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਚਵਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੂਰਜ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣੇ ਛਾਣੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੱਤੀ ਨਾ ਮਰਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਏਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੰਜੀ ਡਾਂਸ ਸਭ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਕੈਸਟ ਵਿਕਣ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਿਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ लगाइयां लगाइयां मैंने तुम्हारे साथ रे एक दिल था रहा ना हमारे पास रे हमारी डकैती हो गई मैं मसीकी बना रहा नवे तरीके ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਈ? बड़े ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੋਂ हैं? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆੜੇ ਆੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਚਵਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾਮਤ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਅੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਨਾਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਹ ਗਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਕਵਾਇਆ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 4 ਕੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਤੇਰੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਮਾਚਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਆਈਏ ਆ ਮਾਚਸ ਆ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੋਚੀ ਦਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੰਬ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾ ਬੰਬ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਨਾ ਬਲ ਪਵੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬੰਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਾਹ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਨੇ ਆ ਖਾਲਸ ਪਿਆਂਗਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ ਕੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਤਾ ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਲੈ ਕਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ, ਸਾਫ ਸ਼ਬਾਬ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਹਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਟੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ। ਹਟੋ। ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਹੋ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਜਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਤੂੰ ਦੌੜਨੀ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਗੁੱਸੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਬਸ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ? हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय, जाने तुझको खबर कब। तू ना इतना खुश हो डैमेज है इसलिए तेरे को खलोती चंगी होंगी, उन्हें भी तेन मुंह नहीं सिलाना। की हो रहा था फिल्मी सीन करन डे हो? ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। टीवी वाला सीन तेरा ढिला होंदा ही। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। धुप नहीं पैन दी, बिजली तो पैन दी है ना मैनू। चल मीसनिया चुप करके खलोती, चल अंदर। बड़ी गल है। बदतमीज, रोज टक टक वखरी बादाम तोड़ती फिरदी है। चल तेरी कुड़ी है यार त्यांज खाने नहीं, तेरी एडी एडी आखे है। इधर आ जा। मैं जरूरी गल करनी सी। जरूरी की कमेटी पाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਢੀਠ ਪੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼। ਹਾਂ ਬਾਈ ਚੱਲ ਬੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ? ਐ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੱਪੜੇ ਇੰਜ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਕੌਣ? ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਜਾ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਜੈਵਲੀ ਫੁਲਕਾਰ, ਮੋਸੀਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਵਜਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਹੀ। ਐ ਵਾਜਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਜਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਵਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗਾਣਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਜਵਾਨਾ। ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਵੇਖ। ਬਸ ਆ ਗਏ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਵੇ ਨਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਧੋ ਲੈਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਧੋਣ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਇੰਜੀ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਦੇਗ ਪਕੜਨੀ, ਉੱਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਧਮਾਲ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਪਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾਣੀ ਆ। ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਰ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹ ਚਵਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੇ। ਕੀ? ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਚਵਲਾ। ਮੂਲੀ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਜਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗਾ ਘਾਟਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੂਲੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਜਰ, ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਬਸ ਯਾਰ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆ ਪਰਲੇ ਕਾਣੇ ਨਾ ਵਾਲਾ- ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਸਟੂਡੀਓ 2-3 ਵਿਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡ। ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਹੀ ਕਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਲਤੀਫਾ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਬੇਈਮਾਨ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਮਸੀਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਐ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਖਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਤੇ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ 15 ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 3 ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਓਏ ਉਧਰ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਧਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਿਊ ਖਾਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਇਆ। ਆਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਹਦਾ? ਟੇਪ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਲਾਈ, ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੇਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਬੱਸ। ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਿਸਤ ਕਰ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ। ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਇੱਧਰ ਫੇਰੇ ਬਾਤ ਇੱਧਰ ਪਈ ਗਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਅਮੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਬੇੜੀਆਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਹੱਥ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਅਬ ਤੂੰ ਪਿਵਾਲ ਲਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਅਬ ਤੂੰ ਪਿਵਾਲ ਲਾ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਈ ਓਏ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਚਵੜਾ ਮਮੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਦਸਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਬਗੈਰਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਟੱਕਦਾ ਲੈ ਪੀ ਦੇ ਉਲਾਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੋਲ ਕਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਬੜੀ ਫਾਈਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮਨੇ ਪੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਬਣਾਣ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਣਾਣ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਜੋਗੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਗਾ ਬਣਾਣ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਣ ਮੇਟਾ ਉੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਣ ਗੋਈ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਟੇ ਕੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੀ ਫੇਰ ਨਾਉਣ ਚੱਲੀਆਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਮਾਮੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਕੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੈ ਸੀ ਬਾਜੇ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈਆ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈਲੋ ਸਟੱਟਾ ਸਟੱਟਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲੋ ਪੇੜੇ ਖਾ ਲੋ ਜਸਨ ਮਨਾ ਲੋ ਨੈਟ ਜਾ ਲੋ ਕੱਚੇ ਨਾਨੋ ਸਟੱਟਾ ਹੈਲੋ ਸਟੱਟਾ ਨਾਨੋ ਸਟੱਟਾ ਹੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਓਏ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ ਐ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਦਾ ਭੈਣ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਚੀਸਵਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਆ ਮੱਲੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਓਏ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਚਿੰਨ ਚੁੰਮੜਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਿੰਨ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਚਿੰਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਬੁੱਢੀ ਕਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾ ਵੀ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰੋਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਲੀ ਚਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਏ ਕੀ ਕਰਨੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦਾ ਦਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਕਾਬਲ ਛਾਪ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਸ਼ੇਪ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਵਾਇਆ ਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਜਿਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਵਾਜਣਾ ਐਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਣੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਸਟੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਆਲੂ ਇਕੱਠੇ ਲਈਏ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕੱਪ ਖਰਾਦ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ 6 ਇੱਧਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ 24 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ हमारी इनसल्ट हो रही है मैं आगे बड़ी दुख
ਦੁਖੀਆਂ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋੜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜਾਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਭਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਕੀ ਧੋਖੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੱਖਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਧੋਖੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨੱਚ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੀਏ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਰਾਉ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਚਲਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਨੀਆਂ ਬਜਾਨੀਆਂ ਫਿੱਕਾ ਤੂੰ ਬਾਰੀ ਪਰਸੀ ਖਿਚਣ ਕੇ ਆਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਤੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚਲ ਆ ਗੰਜਾ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਵੇ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਚਾਹ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਪੀਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਰਾਦ ਚਲ ਆਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਪਿਆਈ ਆਹੋ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਨ ਪੀਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਇਓ ਰੋਕੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਰੋਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਕਲੋਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਫਾਕੀ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਨਮਸਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਟ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸੁੱਟ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਬੜੇ ਜੇ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਪਈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਆਹ ਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਣ ਟੁਕਰ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਕੌਣ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਆਲੋ ਕੇ ਨਿੰਮਕੋ ਖੋਦ ਲਓ ਨਿੰਮਕੋ ਖਾਓ ਜਨਾਬ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨਿੰਮਕੋ ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲੋ ਡੱਬੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਰੱਖ ਪਰ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਕਿਹਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਬਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਉੱਠ ਚਗਲਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਨੀਲਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਫਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਭਾਈ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਟੱਕਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਭੋਲਾ ਟੱਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੱਲ ਏੜੂ ਸਾਈਂ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਜੇ ਦਾ ਘਰ ਨੀਲਮ ਭਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖ ਪਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਨਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਜਾਓਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਆਹ ਕੁੜੀ ਕਮਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਓਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ
मैं कह जी मेरी गल सुनो जी इधर आओ किधर आयो मेरी गल सुनो मैं बड़ी परेशान हाँ आई किधर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ क्यों खैर सी ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਓਹੋ ਸੇਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ ਇੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਨਰਗਸ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਚਸ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹੇਲ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਧੂਸ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਬਾਜੀ ਸੁਧਰਾ ਲੈ ਉਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਧਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੀਨ ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆਣਾ ਟੀਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੋਨਾ- ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਠੋ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਸ਼ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਈਏ ਪਰ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ਼ਜ਼ਾਦੀਏ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣੀ ਆ 500 ਆਹੋ ਉਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ 475 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ 5 ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਲੜਾਕੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੁਛ ਘੱਟ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੱਟ ਕਰਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੇਖ ਨਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਬਸ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਆਲਾ ਸ਼ਦਾਦੀਏ ਆਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਪਰ ਇਹ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ ਆਹੋ ਆ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਾ ਖਰਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਖਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਵਤ ਹੀ ਫਿਰ ਲੈ 160 'ਚ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਖਾਲਾ ਖਰਾਬਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਫਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਪਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਜਿੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਓ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਡਈ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਖਾ ਲਾ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ ਚੀਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਕੁੜੀਏ ਕਾਤਲੀ ਮਾਰਨ ਡਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲ ਵਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਸ਼ੋਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਜੀ ਗੋਰੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? 160 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਆ ਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 250 ਲੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 160। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਾ। ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਲਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੜ ਵੀ ਲਵੇ। ਬਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਪੁੱਤਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਜਾਏ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੁੱਤਰੋ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਠੋ ਜੀ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ? ਉਠੋ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਕੇ ਕਿਸ ਸੌਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਵੇ ਤੈਨੂੰ? ਉਠੋ ਜੀ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਆਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠੋ ਜੀ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਰਲੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੜਮੱਥ ਜੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਗਾ, ਮਸਤਾਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੇਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੋਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ। ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਜੀ, ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਦੇ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਜੂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋ ਪੈਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੋਖਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਆਹ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਣਾ ਜੀ? ਉਸਤਾਦ ਨੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੋਈ ਏ। ਆਹਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਲੋ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ।
ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੱਜੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅੱਗੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁਧਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨੱਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਬਾਈ। ਨੀਲਮ ਬਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨੀਲਮ ਬਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ? ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਫਿਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹੀ 7 ਵਜੇ। 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਨੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ 25000 ਜੋ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਈ। ਚੱਲ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਆ 300 ਟੁੱਟਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਿਰ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਜਿਹੜਾ? ਨੀਲਮ ਬਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੀਲਮ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਲੋ ਆ 300 ਹੈ। ਦਿਓ 500। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ 500। ਵੇ ਦਊਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਸਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਚਾਹ ਤੇਰੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ। ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਚਸ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਚਾਹ ਵਿਕੇਗੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮਾਚਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਓਏ ਚੱਲ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ? ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੂੰ। ਇਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਧਰ ਇਧਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕੌਣ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਬੇ ਸੋਹਣਿਆ ਖਾਵਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮਰੇ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਹੈ। ਲੋ ਪੈਸੇ। ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫੜੀ। ਕਿੱਧਰ आए हो? हम सदका निकालने आए हैं। चलो संग सदका लग दे। उस्ताद 100 करके फड़ी जा। ठीक है। खाना में क्या हो ਆ ਭਾਈ, ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। बंदा वो काम ही ना करे जेदे बदो टिंड करानी पवे। और मेरे पैसे दे जी। कादे पैसे? गाना नहीं सुनिया? भाई साहब मेरे पैसे दो। गाना नहीं सुनिया? चलो तो भाई साहब गाना तुसी जवानी दा सुनाया है हाँ। ते पैसे तुसी 400 ले लेने। चलो जाओ। ओए ऐसी कोई कद तुपे छोटे नहीं कीते। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। आ मेरे पैसे दे यार, भैन नहीं मेरी। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। अब तुम मेरा यार तेरी क्यों? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? नाना जी ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਾ चलो काम करो बस। यकीन करो झूठ बोलने वाले थे उस तरह जरा झूठ बोले होते थे लानत। अच्छा मैं अपने अब्बा जी की दवाई लेना आया था, मैंने पैसे दे दे। अब भाई दवाई लेना चल दौड़ तो। ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ? और जिन्होंने तेरी टेंड की थी बंदे का पता लगे। ਇਹ ਤੈਨੂੰ
ਬੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਨਾ ਕਰੇ ਚੂਹੇ ਇਧਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੋਲ ਗਈ ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਨਾਈ ਦੇ ਫੁਹਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ ਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਉਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਣੇ ਆ ਇਧਰ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੈਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਚੱਲ, ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ- ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਸੌਂ ਜਾ, ਸੁਬਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਬਸ ਸੁਣੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਚੁੱਕ ਚਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੇ ਆ ਚੱਕੀ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਬਾਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਵਾਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ। ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਲਣ ਫਕੀਰ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਖੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਬੜਾ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਗੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਆ ਤੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਚੌਂਕ ਚ ਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜੰਦਰੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਚੌਂਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਲਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਗੰਢ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਬਈ, ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਚਸ ਹੈਗੀ? ਮਾਚਸ ਆਹੋ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਓ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਚਸ ਪੁੱਛਣੇ? ਤੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ? ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੰਜੇ। ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਯਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਦੀ ਕੰਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਨ ਕਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਦਾ ਨੱਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਸ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਐਵੇਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਤਕੜਾ ਸੀ ਜਰਾ, ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਰੋੜੇ ਭਜਾਇਆ, ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਜਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਚਸ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਚਸ ਹੈ? ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਜਾਗੀ। ਮਾਚਸ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਗੰਜੇ, ਹਾਂ ਚਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਓਏ ਦਿਖਾਈ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਦਵਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਏ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਮਰੇ ਖੁਸਰੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਐ ਬਹਾਰੋ ਕਰਾਰ ਗਾਣਾ ਭੱਜੋ, ਸਹੀ ਭੱਜੋ। ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਬਹਾਰੋ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਜੈਲਸ ਹੈ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਐ ਬਹਾਰੋ ਕਰਾਰ ਭਾਜੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਜੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਭਾਜੋ। ਆਏ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ। ਆ ਖੁਸਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਬਸ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਖੁਸਰਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਚੱਕ ਦਿਲ ਜਾਨੀ, ਲੱਡੂ ਮੋਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ कैसा डांस किया तू? ਕਹਿੰਦੇ नहीं पता तेरे सज्जे पासे कौन खलोता लानत तेरी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾ ਮੇਰੇ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇ ਮਰ ਗਈ, ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇ ਮਰ ਗਈ, ਚੀਚੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਖੁਰਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਮਾਚਸ ਹੈ ਜੇ? मख लानत तेरी सज्जे ये देख जंगला के ਲੈ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਹੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਚੁਲਾਉਣ हुन कह किसी को तेल ले गई ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਗਈ। ਓਏ ਮਾਚਸ ਹੀ ਸਲਾਬੀ ਦੇਤੀ। बेटे ਹਾਂ ए तीली दी टेंड वाली साइड तो चला ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੀਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਗੱਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ। ਮਸਾਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਜੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा सारा घूम जाता है ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ। ऐसे लोग तेन नजर ही नहीं आता ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਾ ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੈਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਫੜਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਲਿਆਇਆ ਬਸ। वो क्यों ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਨ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜੰਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਫੜੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ। ਬੜੇਗਾ। मैं क्या चोरी ਚਲੋ ਜੀ चलो लैके पहुंच जाटे जो काउंसलर ने ऐलान किया 25,000 रुपये ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ 5000 ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ? ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਡੇ ਪਈ। ਚੱਲ ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਮਾਜਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਇਹਦੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਕਿਹਦੀ? ਆ ਕਰੋ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਜੇਸ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਇਹਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਚਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਵੇ ਜੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ? ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣੇ, ਹਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਰੋ। ਮਰੇ ਮਾਲਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਹਾਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੈਂ? ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਲਮ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਲਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਆ।
ਕਾਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕਾਣਾ ਮੈਂ ਮੂੜਾ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਝੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਬਾਜਾ ਬੂਜਾ ਵਜਾਉਣ ਚਲੋ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਐ ਵੀ ਬਸ ਐਂ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਬਾਜਾ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬੂਟੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਮ ਪਿਆਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਢੋਲਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਕਾਇਸ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ ਬੰਦੇ ਈ। ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸੇ ਬਾਪੂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਫੇਰ ਪਰ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਵੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਅੱਗ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਮਰਾਸੀਆ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਖਾ ਪੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂ ਕਿਹੜੀ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਵੈਦੀ ਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਈ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੜੇਵਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਵੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਮਗਰ ਲੱਥ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਮੂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 100 ਰੱਖ ਲੈ 100 ਰੁਪਇਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਰਸ਼ਣ ਲੈਂਦਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਣਾ ਈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਮੂ ਕਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਲਾਂਗਾ ਮਾਮੂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਰਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛੀ ਜਾਣਿਆ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਘੰਟਾ ਅੱਛਾ ਘੰਟਾ ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਥੋੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਜੀਵਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਹਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਮਾਤੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਹੈ ਮਾਮੂ ਜੀ ਰੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬੁਝਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਾਹ ਤੋੜ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਲਾਟ ਵਜਾਣ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਫਨਕਾਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਤੇ ਡਾਂਡੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਸੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਕਰ ਦੂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡੰਡ ਤੇ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਣਾਏ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲਾਥੋ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਮੁੰਡਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਦਾ ਆਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਧੀ ਧੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਆ ਅਬੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅਬੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਤਮਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਅਬੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਓ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗਾ ਭਾਬੀ ਖਾ ਰਹੇ ਬੜੇ ਮਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੱਲ ਦੌੜੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਭੱਜ ਚੱਲ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 20000 ਇੱਥੇ ਭੈਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਓਏ ਐਵੇਂ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਦੌੜੇ ਥਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8-9 ਬੰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਗਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਸੀ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਵਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ? ਤੇਰਾ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਦੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਿਧਰੇ- ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਆਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਏ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਸੁਗਰ, ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸੁਗਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ। ਜਾ ਬਾਜੀ ਸੁਗਰਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਜੀ ਸੁਗਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ। ਇੱਧਰ ਮਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਨਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਚਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਖੁਸਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਓਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ? ਮਾਮਾ 20000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਮੱਲੇ। ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਗੈਰਤੀ। ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਉਤਰਿਆ। ਰੋਦੇ ਰੱਖ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? Enjoy ਮੈਨੂੰ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਬਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ। ਸਕਾਬਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ- ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ। ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ? ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੇਪ ਨਾ ਡੈਕ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਚਲਾ ਡੌਂਕੀ ਪੰਪ। ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ? ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵਾਵਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਹ ਬੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਵਲਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਗਾਣੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਿਸਤ ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਓਏ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਕਰੀਓ ਖੁਸਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਮਾਰੀ ਨਾ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂ? ਵੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ। ਓਏ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਢੋਲਾ ਵੇ ਦਿਲਦਾਰ ਢੋਲਾ। ਫਾਈਨ ਕੰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ? ਕਲੀਮੇ ਚੱਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ? ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਦਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ? ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਰਮਾ। ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਰਮਾ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਆਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਲਣ ਬਸ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਈ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਦਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ? ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਆਈ। ਜੇ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਲੀ ਲੈ ਆ। ਹਾਂ
ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ? ਆਹੋ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਆ ਕੋਣ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਗੈਂਟੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਡੀ ਚਾੜੀ ਏ। ਹਾਂਡੀ ਕੀ ਪਕਾਉਣੀ ਅੱਜ? ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਰਮਾ। ਓਹੋ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਵੇ ਚੰਗਾ ਦਿਲਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ, ਵੇ ਸਾਕੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੋਈ, ਵੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇ ਚੰਗਾ ਦਿਲਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ, ਬੇਲ ਬੇਲ ਆ ਕਿਧਰ? ਵੇ ਚੰਗਾ ਦਿਲਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ? ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਓਏ ਆ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਉਰਲਾ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਭਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੁੱਡੇ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਸੀਬੋ ਪੀੜੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਐ ਲੋ ਬਾਜੀ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਲਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੋਨੀ ਚ ਹੀ ਸਾੜਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਢਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਸੇਲ ਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਫਲੂਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਝੂਰੀ ਲਓ, ਝੂਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਰੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨੀ ਤਿੱਖੇ ਨਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨੀ ਤੂੰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ? ਮਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਝੂਰੀ ਨਹਾਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਹੈਂ? ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਹਾਂ। ਕੋਫਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣੀ? ਹਾਂ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਇੱਕ। ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਆਜੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਚਲਿਏ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 3 ਪੀਸ ਪਾ ਲੈ। 1 2 3। ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਓ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਕਾਦਾਰ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸਰਾਬ ਚਲੋ ਬਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚਿੱਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਹਿਲਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕੇ
ਚੀਚੀ ਮਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੀ। और कर जाएंगे तो शिकायत लाएंगे ना। हाँ फड़ ले हाँ। ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ तू की कर लगा? ਆਪੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲਓ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਅਰੇ ਬਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਰੰਡਾ ਫਾਂਟਾ ਕੋਈ ਦੱਸ। ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੱਤ ਕਾਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਡਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਚਾਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਈ ਸਹੀ ਪਛਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਟੋ। ਪੰਜ ਬਾਰ ਵੇਖਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਓ ਉਰੇ ਆਵੇ ਆ ਫੜ ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਬੂਟੀ ਇਹਨੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼। ਮਰਾਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਦੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਕਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਐਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭਾਗ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰੇੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਾਈ ਬੰਨੀ ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਰੇ ਤੂੰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਲਵੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਬਰ ਮੁਸਲਸਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟੀ। ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਖਤ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚੋ ਨਕਲਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਦਵੇ, ਆਮੀਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਭਾਜਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਚੱਲ ਭੱਜ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਵੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੈਨੀ। ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਨੀ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਪੀ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਪੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਮੱਝ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੱਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ।
ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਤੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਸਾ ਵੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਵੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵੇ ਦਾ ਬਾਤ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬਸੀਟਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਬਾਂਦਰੀ ਇੱਕਦਮ ਜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਮਨੂਸੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੱਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਤੂੰ ਤੇ ਰਸਾਈ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਖਾ ਜਣੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦੱਸ। ਕਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਪਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਫੈਜ਼ ਰਸੂਲ ਭੱਟੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪੀ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੀ ਲੈ। ਮੂਡ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੀ ਲੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਉਹ ਬਹੁ ਪੀ ਲੈ ਖੈਰ ਏ। ਯਾਰ ਤੂੰ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਐਡਾ। ਵੇਚਣਾ ਕੱਪ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਵੇਚਣਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੇਚਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਚਾਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਚਾਹ ਵੇਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੱਪ ਕਿਉਂ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਰੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਦਾ ਚਾਹ ਵਿਕਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ। 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਵੇਚਣੀ? 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਜੀ ਬੋਲਾ ਲੈ ਹੋਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣਾ। ਇੱਕ ਕੱਪ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਟਰੱਕ ਪੀਣ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਧੁਆਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਧੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇੰਜਣ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਵਿਕਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਰੀਮਾ, ਨੀਲੀ, ਰੇਸ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼? ਅਟਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਨਾ ਯਾਰ ਪੈਸਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੰਗੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਨਾ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਦੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਿਆ। ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੜਾ ਢਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਢਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਲਬਰਗ ਦੀਆਂ। ਖਬਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਰੀਮਾ ਮੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅਸਲੀ ਰੀਮਾ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਣਾ। ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਨਾ ਦੱਸ, ਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਚਿੱਟੇ ਪਾਉ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਪਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਦੇ ਤੋਂ ਰੋਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਸਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਏਡਾ ਮਸਕੀਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆ? ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਹਲੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? 2.5-3 ਮਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਖੋਖਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਂਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਸਮਝਣਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਦਲੀ ਪੁੱਤਰ ਡਰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ੋਖਾ ਜਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਾ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਐ ਵੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਕਿਲੋ ਦੋ
ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨੂਰਾਨੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਲੱਗੇ ਬਲਕੇ ਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਲ ਡਬੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਕੀਏ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁ ਖੋਲਿਆ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਇਨਕਮ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਲੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਮੱਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਰੇਲਵੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪੀਆਈਏ ਘਾਟੇ 'ਚ ਮਰਾਸੀਏ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਸਟਰ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਔਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਏ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਚ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਏਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਜੇ ਕਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਮੁੱਜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਮਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜੰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜੇ ਆ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਰਿਆ ਦੀ ਕੋ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੋ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਨਾ ਬੋਲ ਓਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰ ਫੂ ਫੂ ਖਬਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਇੰਜੀ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਅਮੀਰਪੁਰ ਕਰਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡੀ ਪੁੱਤਰ ਚਵਲਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟੇ ਆ ਕੀ ਆ ਗਈ ਉਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਪਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਉਤਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਚਵਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਤਵੈਫਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਵੋ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਤਵੈਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਉਤਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਵੋ ਓਏ ਆਹ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੱਛਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਚੁੱਟੀ ਫੇਰਨਾ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਠੁਮਕਾ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਬਣੇ ਆ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਿਆ ਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੇ ਕਾਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਿਛਲੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰੋਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀ ਨਾ ਕਰ ਮਰੇ ਫੇਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ 14ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਮੈਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌਦਵਾਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡਣੀ ਇੱਕ ਚੌਦਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਰੇ 17 ਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 17 ਜਾਂ 18 ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਹਾਂ ਕਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਮਰੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਣੇ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਲਾ ਹੋਰ ਖਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਮਰੇ ਖਾ ਖਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਲਿਆਂਦਾ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦ ਦਫਾ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਮੁਰਾਦਾ ਖੈਰ ਜਾ ਮਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਲਈ ਜਦ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਦਫਾ ਹੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰੀ ਫੜੋ ਗੁੱਡੀ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੈ ਲੈ ਬਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 2 ਭੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜੋ ਜੰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਪਰੌਂਠੇ ਦੀਆਂ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਆਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੀਤ ਜਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰ
ਦਵਾ ਉਹ ਚੋਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਫੜੋ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਧਰ ਕਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਉਂ ਜੋਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਧਰ ਆ ਘਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ਗਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਏ ਇੰਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀਏ ਪਾਸ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣਗੇ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਡੋਲੀ ਪਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲਾਲਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਫੈਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ ਕਰ ਕਮਾ ਉਹ ਬੜੀਏ ਕਰ ਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਰਸ ਤੇ ਤਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਰੋ ਲਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਲੂਲੇ ਲੱਗਣੇ ਮੇਰੇ ਚੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਏ ਨਾ ਮਾ ਜਾਨਾ ਓਏ ਨਾ ਕੋ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਕਿਧਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਓ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਚਲੀ ਅੱਬਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਏ। ਉੱਠੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੀ ਏ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਓ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਛੱਡੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਬਾ? ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਏ ਐਲਾਨ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਧੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਓਏ ਚੋਰਨੀਏ ਮੇਰਾ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਓਏ ਉੱਠ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬੇਟਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਓਏ ਉੱਠ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬੱਚੀਏ ਕਰੀ ਉੱਠਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਟੋਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਬੈਠੀ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਚਲਾ ਜਾ ਭਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਵੀ ਦੋਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਫਨ ਪਾਵਾਂਗੇ
ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ। ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ 1 2 3 4